थे, अनपढ़ थे, उनमें तो नबी बनाकर भेज दिया। फिर कहा कि वह आखरीन मिनहुम, आने वालों में भी मैं नबी रहूंगा। तो वो कैसे, वो तो दुनिया से चले गए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे, यानी गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है कि मुझे मोहम्मद की दूसरी शक्ल बनाकर भेजा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो मोहम्मद तो दुनिया से चले गए, वही मोहम्मद दोबारा पैदा हुए। किसकी शक्ल में पैदा हुए? इस अंधे की शक्ल में पैदा हुई। यहाँ कांधा था, बदसूरत था, सब कुछ था, और दावा करता था कि मैं ही मोहम्मद हूँ, अहमद नाम लेकर आया हूँ। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कहा गया, मोहम्मद के नाम से वो दुनिया से चले गए। तो उसी मोहम्मद को अल्लाह ने गुलाम अहमद कादियानी के नाम से फिर दोबारा पैदा किया, द्वितीय अवतारम। ये दावा है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते हैं तो दर पर्दा कादियानियों की तालीम दी जाती है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते हैं तो यहां पर गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह अपने दिल में रखो। इसलिए कि मोहम्मद गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में इस दुनिया में आए, नऊज़ बिल्लाह। और इसी फिक्रे को इन्होंने एक चार्ट की शक्ल में तैयार किया है, एक चार्ट बनाया है। एक तरफ गुलाम अहमद कादियानी की फोटो और नीचे सूरह जुमा की आयत लिखी गई है। अगर कहीं मिल जाए तो मैं आपको लाकर बताऊंगा, मेरे लाइब्रेरी में मौजूद है। और उसकी तशरीह लिखते हुए ये बात उसने तेलुगु में यहाँ के कादियानी उसको शाये किया। और इसी चीज़ को देखकर बालो कादियान में जाने के बाद वापस पलट कर आए, उन्हीं से ये चीज़ हमको मिली है, ये मटेरियल हमको मिला है। तो बहरहाल, तो इस बात को जहन में रखने के बाद अब हम एक दूसरे मौजू की तरफ आ रहे हैं और मौलाना इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब हाफिज़ अब्दुल वाहिद मदनी साहब, इनका उन्वान है मिर्ज़ा की पेशीन गोइयाँ और उसकी हकीकत। मिर्ज़ा की पेशीन गोइयाँ, उनकी हकीकत इंशाल्लाह मौजू की वजाहत करेंगे। यानी एक नबी होने के लिए ये ज़रूरी है कि गैब के ज़रिए, वही के ज़रिए कुछ आइंदा होने वाली बातें बताएं। जितने अनबिया, सच्चे अनबिया गुजरे हैं, उन्होंने बात बताई तो बात सही साबित हुई। और उसी नहज पर चलते हुए गुलाम अहमद कादियानी ने भी कुछ बातें बताई कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और अल्लाह का करना ये हुआ कि वो तमाम बातें गलत साबित हो गई। तो इससे पता चलता है कि गुलाम अहमद कादियानी नबी नहीं था और इसकी नबूवत बातिल थी। दारुल बिर के उस्ताद मोहतरम और वेलू किरनालू के एडिटर जनाब रिजवानुल्लाह साहब उमरी हफिजुल्लाह, उसका तर्जुमा, उसका खुलासा लेकर वो तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें दावत दे रहा हूँ कि आए उसका खुलासा सामीन के सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। ఇప్పుడు మీ ముందు ప్రస్తావించబడిన ప్రసంగం మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ముందస్తు సూచికలు, పేషన్ గోయ్యా, దాన్నే క్లుప్తంగా మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది. మౌలానా అబ్దుల్ వాహిద్ మదనీ గారు, షేఖ్ అబ్దుల్ వాహిద్ మదనీ గారు ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ప్రసంగంలో మొట్టమొదటిగా అసలు ఈ ప్రసంగానికి మనకున్న సంబంధం ఏమిటి, మనకున్న ప్రమేయం ఏమిటి అనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. చాలా సందర్భాల్లో ముస్లింలు ఈ ఖాదియానియత్ గురించి అవగాహన లేకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. అరే, ఖాదియానియత్ గురించి మనకెందుకు, ఆ జ్ఞానం ఎందుకు, ఆ విద్య ఎందుకు, దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడం ఎందుకు అనే విధంగా వారు చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. వాస్తవానికి ఇది అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న విషయం కాబట్టి దీని అవగాహన మనకు తప్పనిసరి అని, ఎలాగైనా ఎవరైనా మనకు ప్రశ్నిస్తే దానికి సరైన సమాధానం చెప్పడానికైనా మనకు ఈ విద్య, ఈ అవగాహన ఉండాలని ఆయన ప్రస్తావించారు. తరువాత అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా పవిత్ర ఖురాన్లో మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి ఇలా ప్రస్తావించారు.
మా కాన ముహమ్మదున్ అబా అహదిన్ మిర్ రిజాలికుం వలాకి రసూలుల్లాహి వ ఖాతమన్ నబియీన్. ఈ ఆయతులో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చివరి ప్రవక్త, అంతిమ ప్రవక్త అని పూర్తిగా అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ప్రస్తావించారు. ఆ ప్రస్తావించిన తర్వాత మనం చదివే కలిమా అష్హదు అన్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్, ఈ కలిమాలో 2 భాగాలున్నాయి. మొదటి అల్లాహ్ ఒక్కడే, రెండవది మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంతిమ ప్రవక్త. ఈ 2 విషయాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది. అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలాను ఒక్కరుగా ఎన్నుకున్నప్పుడు, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిని అంతిమ ప్రవక్తగా మనం ఎన్నుకున్నప్పుడు, ఇక మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్థానంలో మరెవరిని మనం ఊహించకూడదు. ఎందుకంటే ఖాదియానులు సాధారణంగా ఇదే కలిమా చదువుతారు. కానీ మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి స్థానంలో వారు అహ్మద్, మిర్జా గులాం అహ్మద్ని వారు స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి మనం కలిమా చదివేటప్పుడు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి స్థానంలో ఎవరిని ఊహించుకోకూడదు. అలాగే ఎవరిని వారు అలా ఊహిస్తున్నారు కాబట్టి అది తప్పని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇక తర్వాత విషయం, అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా మన కోసం ఇస్లాం ధర్మాన్ని పరిపూర్ణం చేశాడు. ఇస్లాం ధర్మం తర్వాత ఉమై యబ్తగి గైరల్ ఇస్లామి దీనన్ ఫలన్ యుక్బల మిన్హు, ఇస్లాం ధర్మం తప్ప మరే ధర్మాన్ని అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఇస్లాం అవతరింపజేసిన తర్వాత అంగీకరించడు. ఈ విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. కాబట్టి ఇస్లాం వచ్చేసిన తర్వాత మరే ధర్మం గురించి కానీ మరే ప్రవక్త గురించి కానీ మనం వెయిట్ చేయకూడదు, మనం నిరీక్షించకూడదని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మన ముందు ప్రస్తావించిన ధర్మం ఎంతో సులువైన ధర్మం, కాంతివంతమైన ధర్మం. లైలుహా కనహారిహా అంటే ఆ ధర్మం ఎలాంటిదంటే రాత్రి కూడా తెల్లవారుగానే కనబడుతుంది, అంత స్పష్టంగా కనబడుతుందని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పవిత్ర ఇస్లాం గురించి పరిచయం చేశారు. సాధారణంగా కొంతమంది ఇలా ప్రశ్నిస్తుంటారు, ప్రస్తావిస్తుంటారు, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు కేవలం ధర్మాన్ని మాత్రమే తీసుకొచ్చారు, ఆ ధర్మాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన పని పూర్తయిందుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇమాములే ఆ ధర్మాన్ని పూర్తిగా అందరికీ అవగాహన కల్పించారు అని చాలా మంది చెప్తుంటారు. వాస్తవానికి అలా కాదు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ధర్మాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన అవగాహన కల్పించారు. ఆయన కల్పించిన అవగాహన మన వరకు చేరకుండా ఉన్నందుకు చేరలేని పక్షంలో చాలా మంది ఇలా చెప్తూ ఉంటారు, ఇమాములే ఇది చేశారని. కానీ ఇమాముల కన్నా మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ధర్మ అవగాహన కోసం ఎంతో పాటుపడ్డారు. ఆయన వీలైనంత వరకు అందరికీ దీని అవగాహన చేశారు. కాబట్టి ఇమాములు చేసిన కృషి అది వేరు, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పూర్తి అవగాహన ప్రజలకు కల్పించారు. ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఖాదియానీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైందనే విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. అసలు ఖాదియానీ మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ తెరపైకి రావడానికి కారణాలు ఏమిటి? 1857వ సంవత్సరంలో అప్పటి వరకు ఎన్నో ముస్లింలకు, క్రైస్తవులకు ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి. వాటిలో ముస్లింలే విజయవంతులై వచ్చారు. ఆ సమయంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఎలాగైనా ముస్లింలను అపజయం పాలు చేయాలని వారిని అంతరంగంగా బలహీనపరచాలని వారు పన్నారు. ఆ విధంగా ముస్లింలు ఎంతవరకు అయితే ఖిబ్లా వైపు తిరిగి నమాజ్ చదువుతుంటారో, ఒకే ధర్మంపై ఎంతవరకు అయితే ఉంటారో అప్పటి వరకు వారితో మనం యుద్ధం చేసి విజయాన్ని సంపాదించలేము, విజయాన్ని మనం గెలుపొందలేము అని భావించారు. అందుకే ఏదో ఒక రకంగా వారిని ఒకే ఖిబ్లా నుంచి తప్పించి వారిలో ఎలాగైనా వారి ఐకమత్యంలో విభేదాలు సృష్టించి వారిని వేరు చేయాలని వారు పన్నారు. చివరికి ఖాదియానీ, మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ అనే వ్యక్తిని వారు ఎన్నుకుని అతని ద్వారా ముస్లింల్లో విభేదాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇది మొట్టమొదటి ప్రయత్నం. నేటి వరకు మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ మరణించి 108 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 108 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఖాదియానీ గ్రూప్ వాడు ఎంతో వారి పని ఎలా జరుగుతుందంటే, అతను మరణించిన తర్వాత కూడా
అహ్మద్ ఖాదియానీ మరణించి నేటికి 108 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నేటికి 108 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు ఎంతో ఐకమత్యంగా ఈ పని ముందుకు సాగిస్తున్నారు. వారి హెడ్ ఆఫీస్ ఇప్పటికీ మౌంట్ కర్బల్లో ఇప్పటికీ వారి హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది. అక్కడి నుంచే ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడి నుంచే సమీక్ష కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇంత ప్లాన్గా వాళ్ళు ఈ పని చేస్తున్నారు. తర్వాత ఆయన ప్రస్తావించారు, మనలో ప్రతి ఒక్కరూ స్వర్గంలో ప్రవేశించాలనుకుంటారు, కానీ స్వర్గవాసి కావాలని ఎవరు కోరుకోవడం లేదు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి అనుచరులు ఎప్పటికీ వారు స్వర్గవాసులు కావాలని కోరుకునేవారు. స్వర్గంలో ప్రవేశించడం వేరు, స్వర్గవాసి కావాలని కోరుకోవడం వేరు. ఇక్కడ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనుచరులో చాలా మంది మేము స్వర్గవాసులం కావాలని కోరుకునేవారు. అలాంటి కోరిక మనలో కూడా ఉండాలి, అలాంటి ఆశ మనలో కూడా ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. తర్వాత ఈ మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ అసలు తెరపైకి ఎలా వచ్చాడనే విషయాన్ని ప్రస్తావించి అతను 4 విధాలుగా 4 స్టెప్పుల ద్వారా 4 మెట్ల ద్వారా అతను ప్రజల్లోకి వచ్చాడు. మొట్టమొదటి ఏమిటంటే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ అతను సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అతను చాలా విద్యావంతుడు, చాలా చదువుకున్న వ్యక్తి. అతను ముందు ఇస్లాం స్కాలర్గా పనిచేశాడు. అంటే ఇస్లాం బోధనలను అతను వినిపించేవాడు. ఆ తర్వాత అతను ఒక దాయిగా మారాడు. ఆ సమయంలోనే అతను కొన్ని పుస్తకాలను కూడా రచించాడు. అప్పుడే అతను నేను మసీహ్ అని కూడా ప్రకటించుకున్నాడు. ఇది 2వ స్థాయి. ఇక 3వ విషయం ఏమిటంటే, 3వ విషయంలో అతను నేను ప్రవక్త అని ప్రకటించుకున్నాడు. తర్వాత ఇక 4వ సందర్భంలో అతను ప్రవక్త కంటే మించిపోయి నేనే దైవం అని కూడా ప్రకటించుకున్నాడు. ఈ 4 విధాలుగా మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ తెరపైకి వచ్చాడు. ప్రజలను ఇలా తన ఆదేశాల ద్వారా ఈ ఆదేశాలు ప్రజల ముందు ప్రస్తావించాడు. ఒక వ్యక్తిని మనం పరీక్షించాలి అనుకుంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క వాక్యాలను మనం ఒకసారి గమనించాలి. ఒకవేళ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ముందస్తు సూచికలను ఒకసారి మనం గమనిస్తే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ వాక్యాలైతే చెప్పారో అవన్నీ రుజువయ్యాయి. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పిన వాక్యాలన్నీ సత్యాలుగా రుజువయ్యాయి. ఉదాహరణకు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆనాడు చెప్పారు, రోమ్ ముస్లింల చేతుల్లో రోమ్ సామ్రాజ్యాన్ని ముస్లింలు జయిస్తారని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరణించిన తర్వాత మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పిన ఈ ముందస్తు సూచిక రుజువైంది. అలాగే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక అనుచరుడికి ఇలా చెప్పారు, ఒక యుద్ధంలో ముస్లింలు జయిస్తారు. ఆ యుద్ధంలో ఖైసర్, కిస్రా అనే రాజ్యాల్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు మీకు ఇవ్వబడతాయని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక అనుచరుడికి చెప్పారు. అది కూడా పూర్తయ్యాయి. కానీ ఇక్కడ మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ చెప్పిన అనేక విషయాల్లో ఏ ముందస్తు సూచిక కూడా రుజువు కాలేదు. రుజువు అయినా అది మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ చెప్పిన విషయానికి భిన్నంగానే అయింది తప్ప మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ చెప్పిన ఏ విషయం పూర్తిగా సరైన విధంగా రుజువు కాలేదని ఆయన నిరూపించారు. ఉదాహరణకి మరో విషయం ఆయన ఇలా ప్రస్తావించారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్సనల్ జీవితం ఉంటుంది. మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీది కూడా ఒక పర్సనల్ జీవితం ఉంది. కానీ మనం ఆ రూట్ కాకుండా ఆ మార్గం ద్వారా మనం ప్రచారం చేయకుండా అతను తన తరపు నుంచి కొన్ని విషయాలను ప్రస్తావించాడు. ఏదైతే ఆ విషయాలు ప్రస్తావించాడో దానికి మనం సరైన సమాధానాలు ఇవ్వాలి తప్ప అతని పర్సనల్ జీవితాన్ని మనం ప్రస్తావించుకుని అసలైన విషయాన్ని మర్చిపోకూడదని ఆయన ప్రస్తావించారు. తర్వాత మన పుణ్యాత్ములు సలఫె సాలహీన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాం. మన బంధుత్వం వారితో ఉంది. కానీ ఖాదియానీల బంధం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో ఉంది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ద్వారా వీళ్ళు ఉనికిలోకి వచ్చారు. అలాగే వీరు వారిని అనుసరిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు వీరు సరైన వ్యక్తులు ఎలా అవుతారు అనే విషయాన్ని కూడా మన ముందు ప్రస్తావించారు. అలాగే రబ్బా ప్రదేశంలో మన భారతదేశం నుండి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు
రబ్బా ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఖాదియాని వారు వారికి మంచి స్వాగత కార్యక్రమాలు జరిపారు. నేడు కూడా మన ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఖాదియానులకి ఎన్నో రాయితీలు కల్పించబడుతున్నాయి. ఈ రాయితీలు కల్పించబడడం అనే విషయం వేరు. అలా రాయితీలు కల్పించబడుతున్నందున వారు వాస్తవంగా ఉన్నారని మనం ఎప్పుడు భావించకూడదు. ఈ విషయం వేరు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఖాదియానీ ఉనికిలోకి వచ్చిందో అప్పుడు ఎంతో మంది సలఫె సాలిహీన్, మన పుణ్యపురుషులు, మన పెద్దలు చాలామంది దీనికి విరుద్ధంగా, దీనికి వ్యతిరేకంగా ఎంతో మంది దీని గురించి ప్రచారం చేశారు. దీనిని ఆపివేయడానికి, అణిచివేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నాలు చేశారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం కలిసి, బ్రిటన్ ప్రభుత్వం వారితో కలిసి ఇలా వ్యతిరేకిస్తున్న వారందరినీ జైళ్లలో బంధించారు, వారి గెడ్డాలను కత్తిరించారు, వారిని రకరకాలుగా హింసించడం ప్రారంభించారు అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే మనం చేస్తున్న ఈ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు, అంటే ఖాదియానికి విరుద్ధంగా భిన్నంగా మనం చేస్తున్న ఈ కార్యకలాపాలు ఇవి మొదటివి కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఇవి జరిగాయి. అలా జరగడం వల్ల వారికి ఎన్నో రకాలుగా హింసించడం కూడా జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. తర్వాత మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ప్రస్తావించిన కొన్ని సూచికలను ఆయన ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. వాటిలో మొదటి సూచిక, నా వద్ద ఎప్పుడు సువార్త వస్తుంది, వహీ నా దగ్గర వస్తుందని మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ప్రస్తావించేవాడు. అందులోనే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఒకసారి ఇలా ప్రస్తావించాడు. మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఇలా ప్రస్తావించాడు, హజరతే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ప్రస్తావించిన ఒక హదీసు గురించి మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఇలా ప్రస్తావించాడు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావించిన హదీసు ముత్తఫకున్ అలై, బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీసు గ్రంథాల్లో ఈ హదీస్ ఉంది. అందులో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఇలా తెలిపారు, హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాం ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన రెండు ప్రదేశాలు, మక్కా మరియు మదీనా మధ్యలో ఒక రౌహా అనే ప్రదేశం ఉంది. అక్కడి నుంచి ఆయన ఎహ్రాం కట్టుకుంటారు. అలాగే 45 సంవత్సరాలు ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఉంటారు, అలాగే ప్రపంచంలో జీవిస్తారు. అలాగే ఆయన వివాహం చేసుకుంటారనే విషయాన్ని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఒక హదీసులో ప్రస్తావించారు. అయితే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ దానిని తన వైపు మళ్లించుకొని ఈ హదీసు నా గురించే చెప్పబడింది అని ప్రస్తావించాడు. వాస్తవానికి హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాంకి మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీకి ఎలాంటి పోలిక లేదు. హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాం గారు ఎలా వస్తారు, ఆయన ఒక నాయకుడై, ఆయన సామ్రాజ్యానికి ఒక నాయకుడై వస్తారని చెప్పారు. ఇక్కడ మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ నాయకుడు కాదు, ప్రజల్లో ఒక వ్యక్తి, అది కూడా బ్రిటన్ ప్రభుత్వ మర్యాదలు, బ్రిటన్ ప్రభుత్వం వల్ల ఎదిగిన వ్యక్తిగా అతను గుర్తించబడ్డాడు. అలాగే హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాం వారు హజ్ చేస్తానని ప్రస్తావించారు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. కానీ మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఎప్పుడూ హజ్ చేయలేదు, హజ్ చేయకుండానే అతను మరణించాడు. ఇక మూడో విషయం, హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాం వారు వివాహం చేసుకుంటారని కూడా హదీస్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది. అలాగే హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాతు వస్సలాం వారు 45 సంవత్సరాల వరకు ఆయన ఉంటారని విషయాలు ఈ హదీస్లో ప్రస్తావించబడ్డాయి. అలాగే ఒకసారి మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఒక పాస్టర్ గురించి ఇలా ప్రస్తావించాడు. ఆదం అనే పాస్టర్ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి కొన్ని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అలా చేయడం వల్ల మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ అతని గురించి ఇలా ప్రస్తావించాడు, ఆ వ్యక్తి ఆదం పాస్టర్ 13 మాసాల తర్వాత మరణిస్తాడు. అంటే ముందస్తు సూచిక గురించి ఇలా చెప్పాడు మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ, ఇలా చెప్పారు, ఆ వ్యక్తి 13 మాసాల తర్వాత మరణిస్తాడు. కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏమిటంటే, తర్వాత వారు ప్రస్తావించిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ వ్యక్తి ఆదం పాస్టర్ 13 సంవత్సరాల తర్వాత మరణించలేదు, 2 సంవత్సరాల వరకు అతను అవిధేయుడుగానే జీవించాడు, కాఫిర్గానే జీవించాడు, సజీవంగానే ఉన్నాడు, అతను మరణించలేదు అని చరిత్ర పుస్తకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఒకసారి తన వంశీయుల్లోనే ఒక స్త్రీ, ఒక బాలిక గురించి ఇలా ప్రస్తావించాడు. ఆ బాలిక పేరు ముహమ్మదీ బేగం. ఆ బాలిక గురించి ఇలా ప్రస్తావించాడు. ముందు అతను ఏం ప్రస్తావించాడంటే,
నా వయసు 50 సంవత్సరాలు, ఆమె బాలిక, అతనికి నాకు పోలిక ఏమిటి అంటే నేను వృద్ధుడిని అని స్వయంగానే ప్రస్తావించాడు. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇలా ప్రస్తావించాడు, ఆ స్త్రీతో, ఆ బాలికతో నా వివాహం ఆకాశంలో జరిగింది అనే విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. ప్రస్తావించిన తర్వాత ఇదే విషయం వారి తల్లిదండ్రుల ముందు ప్రస్తావించినప్పుడు వారు ఆ బాలికతో వివాహం జరిపించడానికి ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత మరలా మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ దానికి విరుద్ధంగా, దానికి భిన్నంగా మరొకసారి ఇలా చెప్పాడు, ఎవరైతే ఆ బాలికతో వివాహం చేసుకుంటారో ఆ వ్యక్తి 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత మరణిస్తారు, 2-3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా అతను జీవించలేడు అని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్త్రీ, ఆ బాలిక మళ్ళీ వితంతురాలై నా వివాహంలోకి వస్తుందని ప్రకటించాడు. కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ఆ వ్యక్తి కంటే ముందు మరణించాడు. ఆ వ్యక్తి 40 సంవత్సరాల వరకు జీవించాడు. 2-3 సంవత్సరాలు కాదు, 40 సంవత్సరాల వరకు జీవించాడు. అలాగే ఒక యుద్ధంలో, ఫ్రాన్స్తో జరుగుతున్న ఒక యుద్ధంలో అతనికి తలలో ఒక బలమైన గాయం తగిలింది. ఆ గాయం తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి జీవించాడు. ఆ గాయంతో ఆ వ్యక్తి మరణించలేదు. అంటే విషయం ఏమిటంటే మిర్జా గులాం అహ్మద్ ఖాదియానీ ప్రస్తావించిన 2-3 సంవత్సరాల్లో ఆ వ్యక్తి మరణిస్తాడు అనే ముందస్తు సూచిక కూడా పూర్తి కాలేదు. ఆ వ్యక్తి ఇంకా చాలా 40 సంవత్సరాల వరకు జీవించాడు. దీని తర్వాత